یہ بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 2 جون 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن: زبور۔ کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ جوابی مطالعہ: سیموئیل۔ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہے۔ میرا منہ دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا ہے۔ زمین کے ستون خداوند کے ہیں، اس نے دنیا کو ان پر ہی قائم کیا ہے۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا، خداوند زمین کے کنگاروں کا انصاف کرے گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ درسی واز بائبل میں سے احبار۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو، میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوؤ گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا۔ امثال: دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے، تو تیرے سب ارادے قائم رہیں گے۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں، تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے، اور جس کا توکل خداوند پر ہے وہ مبارک ہے۔ ملاکی: دیکھ، میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے، اور مسافروں کی حق تلفی کرتے، اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں گا کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں، اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ ملاکی: تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔
मत्ती। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के सारे गिरदोनवाह के सब लोग निकल कर उसके पास आए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसे को उसी आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया और यीशु बपतिस्मा लेकर फेलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो, उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मत्ती। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, गूंगों, अंधों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे दुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। लूका। और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ रियाकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल ऐसे हैं जो आखिर होंगे। पतरस। बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को ना छोड़ दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जैसे कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है,
حیوانی مقناطیسیت یا علم نومیات غلطی یا فانی عقل کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ عقل مادے میں ہے اور کہ یہ اچھائی اور برائی دونوں ہے، کہ بدی اچھائی جتنی حقیقی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس عقیدے میں سچائی کی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے۔ حقیقت میں کوئی فانی عقل نہیں ہے اور نتیجتاً فانی خیال اور قوت ارادی کی منتقلی نہیں ہے۔ زندگی اور ہستی خدا ہیں۔ حیوانی مقناطیسیت کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ حقیقی، ہم آہنگ اور ابدی ہے اس سب پر خدا حکمرانی کرتا ہے، اور اس کی طاقت حیوانی ہے نہ انسانی۔ سائنس میں حیوانی مقناطیسیت، تنویم یا علم نومیات محض ایک نفی ہے جو نہ ذہانت طاقت رکھتی ہے اور نہ حقیقت، اور ایک لحاظ سے یہ نام نہاد فانی عقل کا ایک غیر حقیقی نظریہ ہے۔ کرسچن سائنس ذہنی عمل کے پیندے تک جاتی ہے اور اثبات عدل الہی کو ظاہر کرتی ہے، جو پورے الہی عمل کی درستگی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ الہی عقل کا اجرا اور نتیجہ مخالف نام نہاد عمل کی غلطی ہوتا ہے۔ بدی، سحر پرستی، جادوگری، تنویم، حیوانی مقناطیسیت، علم نومیات۔ ہم صرف تبھی کرسچن سائنسدان ہیں جب ہم اس پر سے اپنا انحصار ترک کرتے ہیں جو جھوٹا اور سچائی کو نگلنے والا ہو۔ جب تک ہم مسیح کے لیے سب کچھ ترک نہیں کرتے تب تک ہم مسیحی سائنسدان نہیں بنتے۔ انسانی آرا روحانی نہیں ہوتی، وہ کان کے سننے سے آتی ہیں، یعنی جسم سے آتی ہیں، نہ کہ اصول سے، اور فانی سے آتی ہیں، نہ کہ لافانی سے۔ روح خدا سے الگ نہیں ہے، روح خدا ہے۔ سرگرداں طاقت مادی یقین ہے، اندھی قوت کا دیا ہوا غلط نام۔ حکمت کی بجائے مرضی، لافانی کی بجائے فانی عقل کی پیداوار ہے۔ یہ سر اول موتیا ہے، بھسم کرنے والی آگ کا شعلہ ہے، طوفان کی سانس ہے۔ یہ گرج چمک اور طوفان ہے، یہ وہ سب ہے جو خود غرضی، بدکاری، بے ایمانی اور ناپاکی ہے۔ اخلاقی اور روحانی شاید روح سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیتا ہے، اور یہ تعلیم سائنس اور ہم آہنگی کے ساتھ یکجا ہوتی ہے۔ سائنس میں خدا کے مخالف آپ کوئی قوت نہیں رکھ سکتے، اور جسمانی احساسات کو ان کی جھوٹی گواہی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ نیکی کے لیے آپ کے رسوخ کا انحصار اس وزن پر ہے جو آپ درست اسکیل پر ڈالتے ہیں۔ جو نیکی آپ کرتے ہیں اور ظاہری جسم آپ کو محض قابل حصول قوت فراہم کرتے ہیں۔ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کا تمسخر ہے جو جلد ہی اپنی کمزوری کو دھوکہ دیتا اور کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر جاتا ہے۔ الہی مابعد الطبیعیات کے فہم میں ہم ہمارے مالک کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے محبت اور سچائی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مسیحیت حقیقی شفا کی بنیاد ہے۔ بے لوث محبت کے معاملے میں انسانی سوچ جو کچھ بھی اپناتی ہے وہ براہ راست الہی قوت پا لیتی ہے۔ بدکار شخص اپنے نیک پڑوسی کا حاکم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھی جانی چاہیے کہ غلطی کی کامیابی سچائی کی شکست ہے۔ کرسچن سائنس کا اصولی قول کلام میں سے ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو۔ ہماری ترقی کا تعین کرنے کے لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری ہمدردیاں کہاں ہیں اور ہم کسے بطور خدا قبول کرتے اور اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اگر الہی محبت ہمارے نزدیک تر، عزیز تر اور زیادہ حقیقی ہوتی جاتی ہے تو مادہ روح کے حوالے ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بشر نیکی یا بدی کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر بشر آگے بڑھنے والے نہیں ہیں تو گزشتہ ناکامیاں تب تک دہرائی جاتی رہیں گی جب تک کہ تمام تر غلط کام ختم نہیں ہو جاتے یا ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اگر فی الحال غلط کام سے مطمئن ہے تو ہمیں اس سے نفرت کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر فی الحال سستی سے مطمئن ہے تو ہمیں اس سے غیر مطمئن ہونا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ انسان جلد یا بدیر
खा दुखों की बदौलत या साइंस की बदौलत गलती पर आमादा हो जाएंगे कि इसे ज़ेर होना है। फ़हम की गलतियों को कलादम करने की कोशिश में किसी भी शख्स को मुकम्मल और मुनसिफाना तौर पर इंतहाई अनमोल कीमत अदा करना होगी, जब तक कि सारी गलती मुकम्मल तौर पर सच्चाई के मातहत ना लाई जाए। गुनाह की मजदूरी अदा करने के इलाही तरीक़ाकार में किसी शख्स की गुत्थियों को सुलझाना और इस तजर्बे से ये सीखना शामिल है कि फ़हम और जान को कैसे अलग अलग करना चाहिए। ईमान से आगे किसी शख्स का मकसद सच्चाई के नक्शे कदम को ढूंढना होना चाहिए, जो सेहत और पाकीज़गी की राह है। हमें हुरैब की चोटी तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ खुदा ज़ाहिर होता है और रूहानी इमारत के कोने के सिरे का पत्थर पाकीज़गी है। रूह का बपतिस्मा, बदन की सारी नापाकी को धोना, इस बात का इशारा देता है कि पाक दिल खुदा को देखते हैं और वो रूहानी ज़िंदगी और उसके इजहार तक पहुँच रहे हैं। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, इससे कि गुनाह आलूदा अकायद आसमान की बादशाही अब्दी हमांगी में दाखिल हों। मुआफ़ी, रूहानी बपतिस्मा और नई पैदाइश के वसीला बशर अपने लाफानी अकायद और झूठी इनफरादियत को उतार फेंकते हैं। ये बस वक्त की बात है कि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे यानी खुदा को जानेंगे। इंसानी खुदी को अंजीली तबलीग मिलनी चाहिए। आज खुदा हमसे इस कलाम को कबूल करने का और जल्दी से अमली तौर पर मादी को तर्क करने और रूहानी पर अमल करने का मुतालबा करता है, जिससे बैरूनी और असली का तयन होता है। अगर आप गलती की खामोश सतह पर ही क़यासराई करते हैं और गलती के साथ हमदर्दी रखते हैं, तो फिर पानी को हिलाने के लिए क्या है, गलती के बहरूप को बेनकाब करने के लिए क्या है। अगर आप हमेशा मुश्तिल मगर सच्चाई के सेहतमंद पानी पर छाल फेंकते हैं, तो आपको तूफानों का सामना करना पड़ेगा। आपकी नेकी को बदी कहा जाएगा। यही सलीब है, इसे उठाएं और बर्दाश्त करें, क्योंकि इसी की बदौलत आप फतह पाते और ताज पहनते हैं। ज़मीन पर मुसाफिर हो, आसमान तुम्हारा घर है। अजनबी हो, खुदा के तुम मेहमान हो। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।